राजधानी डीलक्स लॉज रूबरू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी जड़चल्ला। हमारे इस लॉज में एसी रूम्स डीलक्स रूम्स मौजूद है। मज़ीद तफसीलात के लिए 9849105047 पर राब्ता करें। నమస్తే NHTV తెలుగు న్యూస్ కి స్వాగతం। నేను ప్రియ। మహబూబ్ నగర్ ముస్లిం సమస్యలపై శాసనసభ పోటీలో ఉన్న అభ్యర్థులు తమ వైఖరిని స్పష్టంగా ప్రకటించాలని పాషా హెబుపుట్ట ఒక ప్రైవేటు భవనంలో ఏర్పాటు చేసిన ముస్లిం ఐకాస సమావేశంలో వక్తలు డిమాండ్ చేశారు. ప్రధానంగా నగరంలో 50% పైగా ముస్లింలు నివసిస్తున్నారని, వారి వివాహాది శుభకార్యాలకు 2 ఎకరాల ప్రభుత్వ స్థలం 4 కోట్ల రూపాయలు కేటాయించి కన్వెన్షన్ నిర్మాణం చేయాలని, అర్హులైన పేద ముస్లింలకు డబుల్ బెడ్రూమ్లు సమైక్య రాష్ట్రంలో నిర్మించిన ఉర్దూగర్ శిథిలావస్థకు చేరుకుంది. దాని పునర్నిర్మాణానికి కొంత డబ్బును కేటాయించి వినియోగంలోకి తేవాలని, మహబూబ్ నగర్ను నిర్మించిన మీరు మహబూబ్ అలీ ఖాన్ జ్ఞాపకార్థం ఒక స్మారక మందిరాన్ని నిర్మించాలని, అవుట్సోర్సింగ్ నియామకాల్లో ముస్లిం యువతకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని ఏకగ్రీవంగా తీర్మానించారు. వాటితో పాటు ప్రభుత్వ కార్యాలయంలో ఉర్దూ ట్రాన్స్లేటర్లను నియామకం చేయాలని, డబుల్ బెడ్రూమ్లు కేటాయిస్తారని, ఒంటరి వితంతు ముస్లిం మహిళల నుంచి సమైక్య రాష్ట్రంలో కేటాయించిన భూమి పట్టాలను లాక్కున్నారని, వారికి డబుల్ బెడ్రూమ్ కేటాయింపుల్లో ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నామని చెప్పి మొండి చేయి చూపారని, సర్వే నెంబర్ 77-78 వాక్కు భూమి యందు షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ నిర్మించి వాటి నిరుద్యోగ ముస్లిం యువతకు కేటాయింపులు చేయాలని, బ్యాంకులతో ప్రమేయం లేకుండా 10 లక్షల రుణం కేటాయించాలని అన్నారు. ఈ సమావేశంలో IF2 కార్యదర్శి SM ఖలీల్ మిన్, కాజుల్ కురున్, మీర్ షో ఎబ్ అలీ, ఇమాన్ కమిటీ నుంచి మహమ్మద్ సలీం, ఆవాజ్ కమిటీ జిల్లా అధ్యక్షుడు అబ్దుల్ కయాం, ముస్లిం డిక్లరేషన్ నాయకుడు అమీర్ సోహెల్, మహమ్మద్ సల్మాన్, మహమ్మద్ ఫారూక్ ఖాన్, జలాలుద్దీన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. साहिब के जो कास्ट वाइज हैं उन लोगों को हुकूमत तेलंगाना की जानिब से कम्युनिटी हॉल्स दिए गए, कई एकड़ अराजी दी गई, करोड़ों की इमदाद दी गई। लेकिन अफसोस इस हल्क़े महबूब नगर में 50% मुसलमान रहने के बावजूद मुसलमानों को सरासर नज़रअंदाज कर दिया गया। जिस तरह से दूसरे कम्युनिटीज़ को कन्वेंशन हॉल्स दिए गए, शादी खाने दिए गए, लेकिन अफसोस बारहा याद दिलाने के बावजूद मुसलमानों को कोई कन्वेंशन हॉल का ऐलान नहीं किया गया। ना उनको कोई अराजी दी गई, ना उसके मुताल्लिक़ कोई पैसों का ऐलान किया गया। जब वोट की बात आती है तो तमाम जमातें मुसलमानों के वोट लेने के लिए उनके दरवाजे पर आती हैं। जब बात जीत कर जब उनको हम असम्बली में भिजाते हैं, जब उन मुसलमानों के हकूक़ से लड़ने की जब बात आती है तो तमाम जमातें मुसलमानों को नज़रअंदाज कर दी हैं। जो साबिक़ में कई साल 70 साल से देखते हुए आ रहे हैं, ये अमल हमेशा से चलते हुए आ रहा है। इसीलिए इस दफ़ा शहरियान महबूब नगर ने डिसाइड किया है कि अब का इलेक्शन सिर्फ हम कान खुश करने पे नहीं दिया जाएगा, सिर्फ वादों पे नहीं दिया जाएगा। अगर मुसलमानों का वोट अगर आपको चाहिए तो आपको चाहिए कि मुसलमानों के सामने आए, मुसलमानों के जिम्मेदारों के सामने आए, आकर आप इन मुसलमानों के जो 11 डिमांड्स हम रख रहे हैं इसके ऊपर आप एश्योरेंस दें कि हम ये 11 चीज़ें हम मुसलमानों के लिए तकमील रूबे अमल लाएंगे और साथ में टाइम पीरियड भी बताया जाए। ऐसा नहीं कि हम सब वादे कान खुश करने के लिए इलेक्शन के मौक़ों पर कहेंगे कि हम भी करेंगे, फिर पिछले 5 साल तक कोई नज़र नहीं आएगा। लिहाजा तमाम वो उम्मीदवार जो इस दफ़ा इलेक्शन लड़ना चाहते हैं उनके सामने महबूब नगर की समाजी तंजीमों की जानिब से एक मंशूर, एक डिमांड, चार्टर ऑफ डिमांड रखा जा रहा है मुसलमानों की मौजूदा सिचुएशंस को देखकर। और ये हमारे मुतालिबात सिर्फ महबूब नगर ज़िले के असम्बली हल्कों से मुताल्लुक़ हैं, जिसमें सबसे पहले 2 एकड़ अराजी शादी खाने के लिए मुख्तस की जाए शहर के क़ल्ब में, ताकि मुसलमान अपने शादियों वग़ैरह में उसके मुस्तफ़ीद हो सकें। और ये शहर महबूब नगर निज़ाम मीर महबूब अली ख़ान के नाम से मंसूब है। उन्होंने अपना सब कुछ दिया, इस शहर को अपने नाम दिया, इस शहर को सारे तेलंगाना में एक पहचान दिलाई। लेकिन अफसोस जब भी बात उनकी आती है तो उनके नाम को नज़रअंदाज किया जा रहा है। लिहाजा हम मुतालिबा करते हैं कि निज़ाम मीर महबूब अली ख़ान के नाम से एक सड़क मंसूब कर दी जाए महबूब नगर की, और उनके नाम से एक हाल को बनाया जाए। और उर्दू घर शादी खाना जो सन 2000 में हाजी गफ़ार पेट्रोल पंप के अक़द में जो बनाया गया था वो बड़ा खस्ता हालत में है। उसको हुकूमत अपने खुसूसी फ़ंड के ज़रिए उसको रिनोवेट करके फिर मुसलमानों के हवाले करें। और महबूब नगर के तमाम डिपार्टमेंट्स में जो आउटसोर्सिंग के ज़रिए जो जॉब्स पुर किए जा रहे हैं
उसमें मुसलमानों को 40% नुमाइंदगी दी जाए, ताकि जो मुसलमानों में जो बेरोजगार नौजवान हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार फराहम हो सके। और महबूब नगर के खल्ब में एक औकाफ की बहुत बड़ी लैंड है जिसको 77-78 सर्वे नंबर 77-78 है, जो बहुत दिनों से खाली है। जो भी उम्मीदवार मुसलमानों का वोट चाहता है वो आके मुसलमानों को यकीन दिलाए कि इस सर्वे नंबर 77-78 को क्लियर करके वो आगे आकर अपनी पूरी ताकत लगाकर मुसलमानों के हवाले कराएं और उस पर एक अजीम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जाए जिसमें गरीब मुसलमानों को मलगियाँ और उनके रोजगार के ज़राए फराहम किए जाएं। और महबूब नगर में क्योंकि एक मुस्लिम आबादी डोमिनेटेड इलाका है, तो लिहाजा यहाँ पे एक मुस्लिम मेटर्निटी नर्सिंग होम का क़याम अमल में लाया जाए, ताकि जो मुसलमान अपने सेहत से मुताल्लिक़ जो भी मामलात हैं वो एक अच्छे से मुस्लिम कम्युनिटी मेटर्निटी नर्सिंग होम में अपने मामलात को हल कर सकें। और शहर दिन ब दिन कसीर तादाद में फैलता जा रहा है, तो क़ब्रस्तानों का भी बड़ा मसला मुस्तक़बिल में हो सकता है। तो हुकूमत से गुजारिश की जाती है, और जो भी ख़ास तौर पर जो उम्मीदवार इलेक्शन लड़ना चाहते हैं उनसे गुजारिश की जाती है कि 10 मकामात के शहर के अतराफ में 5-5 एकड़ के ज़रिए क़ब्रस्तानों की ज़मीन अलाट की जाए, क्योंकि हमेशा सिर्फ मुसलमानों के कान खुश किए गए हैं लेकिन काम बहुत ही नई के बराबर हुआ है। कभी इनको डराकर वो वोट हासिल करते हैं, कभी ये डराकर उनको वोट हासिल करते हैं। हमारा हाल ऐसा हो चुका है कि कभी ये फुटबॉल मारे तो वो गोल में जा रहा है, कभी ये फुटबॉल मारे तो वो गोल में जा रहा है। लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं होगा। इस दफ़ा मुसलमान बाशऊर हो चुके हैं। इस दफ़ा हम वोट अपने मंशूर के मुताबिक, हमारे डिमांड के मुताबिक दिया जाएगा। जो भी हमारे इन डिमांड्स को 11 डिमांड्स को पूरी ताकत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ और टाइम फ्रेम के साथ, ऐसा नहीं कि इतने साल में करेंगे हम, इतने महीनों में करेंगे हम, तो मुसलमान उनको वोट डालने के ताल्लुक से सोचा जाएगा। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ये ना समझे कि किसी एक खास पार्टी या किसी एक खास जमात की तायद में ये मुनक़िद की गई है, किसी की तायद या किसी की मुखालिफत में नहीं की गई है। सिर्फ मुसलमानों के हक़ में और मुसलमानों के मौजूदा ज़रूरियात को मुद्देनज़र रखते हुए इसको रखी गई है, क्योंकि मुसलमानों का वोट बड़ा अहम है, बहुत ही अहमियत का हामिल है। लिहाजा अब की बार मुसलमान हमारे मुतालिबात की बुनियाद पर वोट देगा, सिर्फ कान खुश करने की बुनियाद पर नहीं, क्योंकि साबिक़ में जितने लोन दिए गए हैं స్పష్టంగా కనిపిస్తూ ఉంది। కాబట్టి మేము జనాభా ప్రాతిపదికన కాంట్రాక్ట్ అవుట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగుల్లో ముస్లింలు ఎంతమంది ఉన్నారో వాళ్ళ దామాషా పద్ధతి ప్రకారం వాళ్ళను కూడా రిక్రూట్మెంట్ చేయాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాము। అదేవిధంగా ఈరోజు ఉర్దూ ఎంత నిర్లక్ష్యం చేయబడుతుందంటే, నేషనల్ హైవే మీద ఉన్న బోర్డులన్నింటిలో తెలుగు, ఇంగ్లీష్, హిందీలో రాసిండ్రు। మన మహబూబ్నగర్లో అబ్దుల్ ఖాదర్ దగ్గర ఒక పెద్ద బోర్డు ఏర్పాటు చేసిండ్రు। ఆ బోర్డు హిందీ, తెలుగు, ఉర్దూలో రాసి ఉన్నారు। హిందీ, ఇంగ్లీషు, తెలుగులో రాసి ఉన్నారు, ఉర్దూ భాషలో రాయలేదు। మీరు ఉర్దూను రెండవ భాషగా గుర్తించినామని చెప్పి మాట్లాడినారు। 12% రిజర్వేషన్ ఇస్తామన్నారు। కనీసం బోర్డుల మీద ఉర్దూ పెట్టడానికి ఇంత వివక్షత ఎందుకు అని చెప్పి మేము ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాం। బట్ ఎవరైనా ఎమ్మెల్యేగా నిలబడదలుచుకున్న వాళ్ళు ఉర్దూ రెండవ భాషగా గుర్తించి అన్ని బోర్డులలో ఉర్దూ ఉండేటట్టు, ఇంగ్లీష్, తెలుగుతో పాటు ఉర్దూ ఉండేటట్టు తప్పకుండా చూడాలని చెప్పి, అన్ని డిపార్ట్మెంట్లలో ఉర్దూ ట్రాన్స్లేట్ చేయడానికి ఒక వ్యక్తిని, ప్రభుత్వ ఉద్యోగిని నియమించాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం। కలెక్టర్ ఆఫీస్లో ఉర్దూలో వినతి పత్రం ఇస్తే ఒకరి ముఖాలు ఒకరు చూసుకునే పరిస్థితి ఉంది తప్పిస్తే, అదేదో ఈ ప్రపంచంలో లేని భాషను మేము తీసుకొచ్చినామనేటట్టు చూసుకుంటూ ఉన్నారు। కాబట్టి అన్ని డిపార్ట్మెంట్లలో ఉర్దూకు సంబంధించిన ట్రాన్స్లేటర్ ఒకరు ఉండాలని చెప్పి కూడా మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాము। ఈరోజు హౌసింగ్ స్కీమ్స్ కానీ, గృహలక్ష్మి కానీ అనేక స్కీమ్స్ వస్తూ ఉన్నాయి। ఇప్పటి వరకు వచ్చిన ఏ పథకం కూడా నిర్దిష్టంగా ముస్లిం సామాజిక వర్గానికి ఉపయోగపడలేదు। అనేక సామాజిక తరగతులకు మీరు వృత్తిరీత్యా వాళ్ళకు ఇన్సూరెన్స్ రకరకాలవి చేకూరుస్తూ ఉన్నారు, కానీ ముస్లిం సామాజిక వర్గానికి అట్లా నిర్దిష్టమైన పథకం ఏదీ లేదు। ప్రతి పథకంలో ముస్లింలకు వాళ్ళ జనాభా ప్రాతిపదికన వాళ్ళకు వాళ్ళ భాగం వాళ్ళకి కేటాయించాలని చెప్పి మేము ఇవి డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాము। ఇది మేము స్థానికంగా ఎవరైతే శాసనసభ్యులు కావాలని అనుకుంటా ఉన్నారో, అటువంటి ఆశాభావాలు ఉన్నారో, ఈ మేము కోరుతున్న డిమాండ్ చాలా న్యాయమైన డిమాండ్, వాళ్ళు ఆలోచన చేయాల్సిన అవసరం ఉంది। మేము కోరుతున్న డిమాండ్లో గొంతెమ్మ కోరికలు ఏమి కోరట్లేదు, ఎవరి ఆస్తుల్ని మేము అడగట్లేదు, ఆస్తుల్ని పంచండి అని మేము అడగట్లేదు।
పరిశ్రమల్లో భాగం ఇవ్వండి అని మేము అడగట్లేదు. అదేవిధంగా సహజ వనరుల్లో మాకు భాగం ఇవ్వండి అని మేము అడగట్లేదు. మీరు ప్రవేశపెట్టిన దాంట్లో న్యాయంగా ముస్లింలకు రావాల్సింది వాళ్ళకి ఇవ్వండి అని మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాము. కాబట్టి శాసనసభ ఆశాభావులు ఎవరైనా సరే వాళ్ళు వీటి మీద తమ నిర్దిష్టమైన వైఖరిని ప్రకటించాలని చెప్పి వాళ్ళొక క్యాలెండర్ను కూడా రూపొందించి ఏ డేట్ వరకు ఏది పూర్తిగా చేస్తామని చెప్పి స్పష్టమైన హామీని ఇవ్వాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాము. అట్లా హామీ ఇచ్చిన అభ్యర్థుల గురించే ముస్లిం సమాజం ఆలోచన చేస్తుందని చెప్పి కూడా మేము తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. ముస్లిం సమాజం అంటే ఏదో కొంతమంది రాజకీయాల్లో పేరున్న నాయకులు, మత పెద్దలు వాళ్ళు చెప్పింది కాదు. క్షేత్రస్థాయిలో శ్రామికుడుగా ఉన్న ముస్లింల సమస్యలు పరిష్కారం చేయడం కొరకు ప్రయత్నం చేయాలి తప్పిస్తే కొంతమందిని సంతృప్తిపరిచి మొత్తం ముస్లిం సమాజాన్ని మేము మేలు చేసినాము అనే యొక్క ప్రచారాన్ని మానుకోవాలని చెప్పి కూడా మేము ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. మరిన్ని తాజా వార్తా కథనాల కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.